ఉత్సాహించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే, రండి ఉత్సాహించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే. రండి కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో రారాజు సన్నిధికి గుదము. రండి కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో రారాజు సన్నిధికి గుదము. సత్ప్రభు నామము కీర్తనలం సంతోషగానము చేయుదము. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే, రండి ఉత్సాహించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ ఉడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన శిరీష నాగోత్ మరియు నీలిమా నాగోత్ వాళ్ళ యొక్క నాన్నకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయాలని ప్రత్యేకంగా ఈ దివ్యబలి పూజను మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఈ వడకానికి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కుటుంబాల కోసము మరియు వాళ్ళ నాన్న ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయాలని ప్రత్యేకంగా ఈ దివ్యబలి పూజలో ప్రార్థించుకుందాం. అదేవిధంగా ఈరోజు పూజ పెట్టించు వారందరి కోసం కూడా ఆ దేవుడు వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుకుందాం. Holy Mass for the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma. Mass offered by daughter Amarlapudi Leena and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. Holy Mass for God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar. Mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family offered by Gadalusi Rani and family members. Holy Mass for the Almighty God's blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for good rains in India offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Holy Mass to get permanent residency in Australia and for own house to Mervyn Holt offered by parents. Holy Mass for the departed soul of Sister Mary Francisca offered through Sacred Heart of Jesus by Vaichinapreddy Francisca and family. Thanksgiving Mass and for safe normal free delivery and for healthy baby of P. Bala Tejaswani who is in US offered by P. Vijay Kumar. Thanksgiving Mass and for good marriage proposals to M. Anil Kumar and for his business development offered by K. Sirisha Kumari. Holy Mass for complete healing of M. Jayanti from breast cancer and for forgiveness and blessings upon her offered by family. For special intentions of Divya and for protection offered by Basani Divya. Holy Mass for good health and for good jobs to Bindu family, Divya Bharati Reddy family and Vanaja family, and for salvation of Udumala Balashav Reddy offered by Vanaja family. Thanksgiving Mass offered by A. Joseph Reddy for all blessings received, grace upon of God and for good health, spiritual growth and career settlement of Saumit. Holy Mass for good jobs of Vijay Kumar and Jay Kumar, peace and unity in the family and for good health of family members, Mass offered by Ambati Nirmala. Holy Mass for God's blessings upon G. Kiran and Geeta on the occasion of the birthday
and for special blessings upon Surakshita and Jeevan Mass offered by Rajeshwari. Holy Mass offered for the God's wisdom, knowledge, spiritual growth and bright future of all the kids and youth in the intercessory team offered by Alfonso and Rajesh. Holy Mass for the departed souls of Dasari Rajaya, Thomasamma, Dasari Innaya, Thomasamma, for the eternal peace offered through the intercession of Saint Annamma and Joachim, offered to Mother Mary by Dasari Ajit. Holy Mass for good health and long life, wisdom to Dasari Balaswami, Shauri Rani, offered through the intercession of Saint Annamma and Joachim, offered to Mother Mary by Dasari Ajit. Holy Mass for God's wisdom, grace to Akshakant Shauri to lead the life according to God's will, offered through the intercession of Saint Annamma Joachim, offered to Mother Mary by Dasari Ajit. Thanksgiving Mass and for God's blessings and development of their company, Universal Electrical Transformer, and deliverance from all financial problems, Mass offered by Swarna. Thanksgiving Mass and for the blessings received upon Bhupal Reddy and Swarna Reddy's family, good health of Swarna and God's wisdom for children, Mass offered by Swarna. Thanksgiving Mass for the blessings received upon Eruva Arogyam Reddy and Lalita Mary, deliverance from all the land issues and for financial blessings through the intercession of Mother Mary, Mass offered by Lalita Mary. Holy Mass for eternal rest and peace for the departed soul of Pudota Susilan on the occasion of our death anniversary, Mass offered by Pudota Teresa. Holy Mass for God's blessings and deliverance from all the land issues, for God's grace in land registration, Mass offered by G. Balaswami and Tekulamma. Holy Mass for departed soul of Nancy Monica, Mass offered by family. Holy Mass for the departed soul of Dondapati Srinivas Rao, Mass offered by Dondapati Nirmala Kumari. Holy Mass for the salvation and good health of Kranti and Anita's family, good marriage proposals for Ankit and jobs for Anita and Ankit, Mass offered by Anita family. వీటితో పాటు మన వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం, అదేవిధంగా ఈరోజు స్పాన్సర్ చేసిన శిరీష వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ కుటుంబం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుకుందాం. ఆ దేవుడు వీరందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడాలని కోరుకుందాం. పితా పుత్రా పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆర్థిక పురోగతి 2వ రోజు వడకానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను.
ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ. ఈ వడకంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరూ కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందాలని, దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందాలని ఈ దివ్య బలి పూజలో మీ అందరి కోసం కూడా ప్రార్థించుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు మరీ ముఖ్యంగా ఈ వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన శిరీష నాగోతు మరియు నీలిమా నాగోతు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల కోసము, మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళ నాన్న ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయాలని వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ వడకానికి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎలాంటి సమస్యలున్నా, ఎలాంటి బాధలున్నా, ఎలాంటి కష్టాలున్నా కూడా అవన్నీ కూడా తీర్చి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము అపారంగా ఉండాలని ప్రత్యేకంగా ఆ దేవాతి దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకుందాం. అదేవిధంగా ఇంటర్సెసరీ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా ఆశీర్వదించి దేవుడు వారిని చల్లగా కాపాడి వాళ్ళు అనుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయంలో వాళ్ళకు తోడుగా ఉండాలని ఆ దేవాతి దేవుణ్ణి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుకుందాం. అదేవిధంగా ఈరోజు పూజ పెట్టించు వారందరి కోసం కూడా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి వాళ్ళు కావలసిన మనవులు అన్నీ కూడా దయచేసి వాళ్ళను దేవుడు ముందుకు నడిపించాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుకుందాం. ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, కాబట్టి ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పూజ తర్వాత మానవుడు ధనము గురించి మనము ప్రత్యేకంగా వాక్య పరిచర్యను వినబోతున్నాము. అదేవిధంగా సాయంత్రము మానవుడు ఏ విధంగా ఈ ధనాన్ని వాడుకోవాలా, దాని నుంచి ఏ విధంగా బయటకు రావాలా అనే వాక్య పరిచర్యను కూడా మనం వినబోతున్నాము. ఇక సాయంత్రం దివ్య సప్రసాద ఆరాధనలో ఎవరెవరైతే ఈ ధనానికి అడిక్ట్ అయిపోయారో, ఈ ధనం మూలంన ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా గురి అయిపోయారో, వాళ్ళందరి యొక్క ఉద్దేశాలందరి కోసం కూడా ఈ దివ్య సప్రసాద ఆశీర్వాదంలో ప్రత్యేకంగా వారిపై ఆశీర్వాదాలు పొందాలని మనకు ప్రత్యేకంగా దివ్య సప్రసాద ఆరాధన సాయంత్రము ఉండబోతుంది. అవును ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ దివ్య సప్రసాద ఆరాధన ద్వారా ఎంతోమంది మేలులు పొందాలని మనమందరము కూడా ప్రార్థించుకోవాలి. ఎందుకంటే దేవుడు ఈ ధనాన్ని ఇచ్చింది మేలు కొరకు ఉపయోగించుకోవాలని. ఈ ధనాన్ని మానవుల కొరకు, మానవుల అభివృద్ధి కొరకు దేవుడు ఈ ధనాన్ని ఇచ్చాడు. కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు కూడా పోకూడదు. అందుకే మనకు సువిశేష పఠనంలో మనం చూసినట్లయితే లూకా సువార్త 14వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో చూసినట్లయితే, గోపురము కట్టుదలిచిన వాడు కూర్చుండి ఎంత ధనం ఉందో లెక్కించి దానిని పూర్తి చేయడానికి తన వద్ద అంత సంపద ఉందా లేదా చూసుకొని ఆలోచించి ఆ ఇల్లును కానీ గోపురాన్ని కానీ మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే మానవ జీవితంలో మనం కూడా ఏదైనా విషయం చేయాలి, ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, ఏదైనా ఇల్లు కట్టాలి, గుడి కట్టాలి అంటే మనము మొట్టమొదటిగా మన దగ్గర ఆ ధనము సరిపోతుందా లేదా, దాన్ని మనము స్పెండ్ చేయడానికి, దాన్ని మనం కట్టడానికి ఆ ధనము సరిపోతుందా లేదని మనం కూర్చొని ఆలోచించి లెక్క చేసి అది సరిపోతే మనము ప్రారంభిస్తాము, లేకపోతే మనము ప్రారంభించలేము. అయితే ఈ ధనం వల్ల కొంతమంది దిగజారి అప్పులు చేసి ఆ అప్పుల నుంచి ఏ విధంగా బయటికి రావాలో, ఏ విధంగా దాని నుంచి బయటికి తప్పించుకోవాలో వాళ్ళు అక్కడే పడిపోయి దానిలో నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారు. ఇంకా కొంతమంది దొంగగా ఆ ధనాన్ని తీసుకుని పారిపోతూ ఉన్నారు, అప్పులు చెల్లించలేకుండా. అందుకే ప్రభువు మనందరినీ కూడా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పిలుస్తున్నాడు.
ఈ ధనం కూరుకొని పోయిన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలని మనమందరము కూడా ప్రార్థించాలి. ఈ ధనం వల్ల ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు. ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, మనకు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ విధంగా ధనాన్ని వాడుకోవాలా, ఏ విధంగా ఈ ధనం నుంచి బయటికి రావాలా, ఏ విధంగా ఈ ధనం నుంచి మనము కాపాడబడతామో కూడా ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు రాసిపెట్టింది ప్రియ క్రైస్తవ బిడ్డలారా. కనుక రండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆ ధనం గురించి ఈ బైబిల్ను మనం నమ్ముకొని, ఆ పవిత్ర గ్రంథాన్ని మనము నమ్ముకొని మన జీవితాలను అన్నీ కూడా దేవునికి అర్పించుతాం. ఎప్పుడైతే మన జీవితాలను మనం దేవునికి అర్పిస్తామో ఈ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ, ఈ ధనం గురించి మనము ఖచ్చితంగా ఆ దేవుడు మనలను బయటకు వేస్తాడు. కనుక మన తప్పిదాలన్నిటి కూడా ఒప్పుకొని, ఓ ప్రభువా, ఈరోజు నుంచి మేము ఈ ధనానికి ఆశపడి వేరే వాళ్ళని మోసం చేయకుండా మమ్మల్ని కాపాడి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించమని ఆ దేవాతి దేవుని ప్రార్థించుకుంటూ మన తప్పిదాలను ఒప్పుకుంటూ ముందుకు సాగిపోదాం. ఆమేన్. సర్వశక్తులను సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలయన తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును మా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాము. సర్వశక్తులను సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవం చేర్చునుగాక. ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ సేవకులను సమీపమున ఉండి అంతులేని నీ కరుణతో వారి ప్రార్థనలకు బదులు పలుకము. నిన్ను తమ సృష్టికర్తగాను మార్గచూపరిగాను అంగీకరించి ఆనందించు వారికి నీవు సృష్టించిన దాన్ని పూర్వస్థితికి చేర్చుము. పూర్వస్థితికి చేర్చిన దానిని నీ సంరక్షణలో సురక్షితముగా కాపాడుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతో కలిసి యుగయుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము 2వ రాజుల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము వచనములు 1 నుంచి 7 వరకు. ప్రవక్తల సమాజముకు చెందిన ఒక ప్రవక్త ఇంట విధవ ఎలీషా వద్దకు వచ్చి, అయ్యా, నా పెనిమిటి చనిపోయినాడు. అతడు ఎంత దైవభక్తుడో నీవు ఎరుగుదువు కదా. ఇప్పుడు రుణదాత ఒకడు వచ్చి నా 2 కుమారులను బానిసలుగా కొనిపోవనున్నాడు అని పలికెను. ఎలీషా ఆమెతో, అమ్మా, నీకు నేనేమి ఉపకారం చేయవలెనో చెప్పుము. ఇప్పుడు నీ ఇంట ఏమి ఉన్నది అని అడిగాను. ఆమె, ఒక దుత్తెడు ఒలివ నూనె మాత్రమే ఉన్నది అని అనెను. ప్రవక్త ఆమెతో, మొదట నీవు వెళ్ళి మీ ఇరుగు పొరుగు వారి ఇండ్ల నుండి నీకు దొరికినన్ని వట్టి దుత్తలు ప్రోగు చేసుకుని రమ్ము. ఆ మీదట నీవు నీ కుమారులు మీ ఇంటిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు బిగించుకొని ఆ వట్టి దుత్తలన్నిటినీ నూనెతో నింపుడు.
ఒక్కొక్క దుత్తి నిండగానే దానిని ప్రక్కన పెట్టుడు అని చెప్పెను. ఆమె ఆ రీతిగానే కుమారులతో ఇంటిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు బిగించుకొనెను. కొడుకులు దుత్తలు నందించుచుండగా తాను నూనెతో వాటిని నింపెను. అన్నియు నిండిన పిదప ఆమె ఇంకనూ దుత్తి ఏదైనా ఉన్నదా అని కొడుకును అడుగగా అతడు ఏదియూ లేదని చెప్పెను. వెంటనే ఇంటనున్న దుత్త నుండి నూనె పొర్లుట ఆగిపోయెను. ఆ వితంతువు ప్రవక్త వద్దకు వెళ్ళి జరిగిన సంగతి చెప్పగా అతడు, ఆ నూనెని అమ్మి మీ బాకీ తీర్చుకొనుడు, రుణము తీరిన మిగిలిన సొమ్ముతో నీవు నీ కుమారులు బ్రతకవచ్చును అని చెప్పెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతం హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతం హల్లెలూయా. మెరుపులవోలే ఉరుములవోలే స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా. మెరుపులవోలే ఉరుములవోలే స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతం హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతం హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో నుందురుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. పునీత లూకాసు వార్త 14వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనాలు 25 నుండి 33 వరకు. అప్పుడు గొప్ప జన సమూహము ఆయన వెంబడ వెళ్ళుచుండెను. ఆయన వెనుకకు తిరిగి వారితో ఇట్లనెను, నన్ను వెంబడింపగోరి తన తల్లిదండ్రులను, భార్యను, బిడ్డలను, అన్నదమ్ములను, అక్క చెల్లెండ్రును, కడకు తన ప్రాణమునైనను త్యజింపని వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు. తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు యోగ్యుడు కాడు. గోపురము కట్టదలిచిన వాడు కూర్చుండి వెయ్యము గుణించి దానిని పూర్తి చేయు సాధన సంపత్తి తన వద్ద ఉన్నదా లేదా అని పర్యాలోచన చేయడా? అటుల కాక పునాది వేసిన పిదప నిర్మాణము పూర్తి చేయజాలని ఎడల చూచువారు ఇతడు ఆరంభసూరుడే కాని కార్యసాధకుడు కాలేకపోయెను అని పరిహసించెదరు. ఒక రాజు యుద్ధమునకు వెళ్ళుటకు ముందు 20,000 సేనతో తనపై దండెత్తి వచ్చు శత్రురాజును తన 10,000 సేనతో ఎదుర్కొనగలనా అని ఆలోచింపడా? అంత బలము లేని ఎడల శత్రురాజు సమీపించక పూర్వమే రాయబారము పంపి అతనితో సంధి చర్చలు జరుపును. కనుక తన సమస్తము త్యజించిన తప్ప ఎవ్వడును నా శిష్యుడు కానేరడు. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక.
నీరాజనం సమస్తమును వందనం సృజించిన ప్రభు అయిన నీ సర్వేశ్వరా, సేవకి మీకే స్తుతి అంకితం ఏలైనా మేము అర్పించు ఈ అప్పము నా మానసం మానవ ఫలమును మందిరం నీ పూజకి అంకితం సర్వేశ్వరుడు సర్వకాలం స్తుతింపబడునుగాక. నింగి నేల నీరుగాలి ఎల్లవేళ పొగడగా పేద హృదయం తనివి తీర నీకు పాట పాడగా లా 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 లా. నీరాజనం సమస్తమును సృజించిన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరా, వందనం మీకే స్తుతి కలుగునుగాక. నీ సేవకి అంకితం నీవు రాకడ నా మానసం మందిరం నీ పూజకి అంకితం. తనువు మన సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించు ఈ బలిని సర్వశక్తులపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమునట్లు ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము తీసుకొని వచ్చిన ఈ కానుకలను పవిత్రమునర్పుము. మేము అర్పించు ఈ ఆధ్యాత్మిక బలిని అంగీకరించి మమ్ము నీకు యోగ్యమైన శాశ్వతార్పణముగా రూపొందించునుకొనుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో నుందురుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పితా, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. ఏలయనా నీ అందే మేము జీవించుచున్నాము, సంచరించున్నా ఉనికిని కలిగియున్నాము. శరీరధారమై ఉన్న మా ఎడల నీవు అనుదినము చూపుచున్న శ్రద్ధను
అనుభవించుచూనే ఉన్నాము, అంతకంటే అధికముగా స్వస్థ జీవితపు వాగ్దానమును నమ్ముకొని ఉన్నాము. యేసును మృతుల్లో నుండి లేవనెత్తిన పవిత్రాత్మ నుండి ప్రథమ ఫలములను పొందిన మేము పాస్కా పరమ రహస్యములలో శాశ్వత భాగమును పొందగలగమని నమ్ముచున్నాము. కావున మేము దూతల దళముతో నీకమై ఉప్పొంగుచు నీ ప్రస్తుతి చేయుచు నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసన్న. కావున ఓ ప్రభువా, ఈరోజు ఈ పూజ పెట్టించు వారందరి కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా ఈ వడకానికి స్పాన్సర్ చేసిన శిరీష నాగోతు మరియు నీలిమ నాగోతు మరియు ముఖ్యంగా వాళ్ళ నాన్నకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయాలని ప్రత్యేకంగా ఈ వడకంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఆశీర్వదించండి. వారు చేయు ప్రతి పనిలో మీరు తోడుగా ఉండండి. ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసినందుకు వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలను ఎక్కువగా పెంపొందించే శక్తిని మీ ద్వారా ప్రసాదించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా మీకు తెలుసు వారి యొక్క జీవిత విధానము, వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా బాగుపడే విధంగా చేయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అదేవిధంగా పూజ పెట్టించు వారందరి కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా వారి యొక్క జీవితాల్లో ఏవైనా ఆటంకాలు ఉంటే, ఏవైనా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవన్నిటి నుంచి వారిని బయటకు తెప్పించి వారు కావలసిన అనుదిన ఆహారాన్ని ప్రసాదించి వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చి వాళ్ళను ముందుకు నడిపించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అదేవిధంగా వీరందరి యొక్క మనవులను మరి ముఖ్యంగా ఈ దివ్య సప్రసాదంలో, మరి ముఖ్యంగా ఈ సాంగ్యంలో మేము అర్పిస్తున్నాం. ఈ అర్పణ ద్వారా వాళ్ళు అనేక ఆశీర్వాదాలను పొంది వారి జీవితాలను ధన్యం చేసుకునే విధంగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కనుక ఎవరైనా మీ ప్లేసుల్లో, మీ స్థలాల్లో ఈ దివ్య సాంగ్యంలో అందరూ కూడా మోకరించి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము ఈ సాంగ్యం ద్వారా, మరి ముఖ్యంగా ఈ రక్త మాంసముల ద్వారా ఆశీర్వదించబడాలని ప్రత్యేకంగా కోరుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమానుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనము నెరవేర్చుచున్నాము.
అతడు అప్పగింపబడునున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనేరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడునున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్త వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనేరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై దారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థం చేయుడు. యేసుక్రీస్త వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరల వచ్చు వరకు వేచియుందుము, వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేంచేయుదరని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన
నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగియుండునట్టులా దయచేయుము. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పమునుగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాతమైన మరియమాతతోనూ ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అంతోని వారితోనూ పునీత ఆర్నాల్డ్ గారితోనూ పునీత జోసెఫ్ గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులు చేయుము. ఏలయన వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరచు ఈ లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలకొనుచున్నాము. ఈ లోకమును యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను, నీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ నీవు సంపాదించుకొనిన ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సముఖమున చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనవలను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదిశలో చెదిరి ఉన్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీవుతో ఐక్యపరచుకొనుము. ఓ ప్రభువా, ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ స్పాన్సర్ చేసిన శిరీష నాగోతు మరియు నీలిమా నాగోతు మరియు వాళ్ళ తండ్రికి ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి దయచేయాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నారు. ప్రభువా, వాళ్ళ జీవితాలను మీరు ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ, ఆర్థిక పురోగతి వడకంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఈ ఆన్లైన్ రిట్రీట్ వల్ల ఎంతోమంది మీ వాక్యాన్ని చేరే విధంగా ఎంతోమందికి మీ వాక్యాన్ని చేరే విధంగా చేయమని, ఆ వాక్యం ద్వారా వాళ్ళ జీవితాలు అన్నీ కూడా మార్చమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏవైనా ఆటంకాలు, బాధలు, కష్టాలు ఉంటే అవన్నీ కూడా తీర్చి, మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఆర్థిక సమస్యల ద్వారా ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు ప్రభా. వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసుకోకుండా మీరు తోడుగా ఉండి వారిని ఆశీర్వదించి ఆ ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటకు పోయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మా జీవితాల్లో మేము ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో ఆటంకాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాం ప్రభా. కానీ మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ కీడుల నుండి, ఆ బాధల నుండి, ఆ కష్టాల నుండి, ఆ కన్నీళ్ళ నుంచి బయటకు రప్పిస్తారు ప్రభా. ఆ విశ్వాసాన్ని, ఆ నమ్మకాన్ని మాలో పెంచి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యంలో చేర్చుకునము. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందము పొందుదముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు
సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన ప్రార్థన చాలా గొప్ప ప్రార్థన. ఆ ప్రభువు నేర్పించిన ప్రార్థనను మనము భక్తి విశ్వాసములతో ప్రార్థిస్తే ఆ ప్రభువులు మనల్ని అందరినీ కూడా కాచి కాపాడుతాడు. కనుక రండి ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, మీ స్థలాల్లో లేచి నిలబడి ఆ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందాలంటే ఆ ప్రభువు నేర్పించిన ప్రార్థనను మనము భక్తి విశ్వాసాలతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్మల్ని రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమను నిరీక్షించుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపమును లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో నుందురుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపమును పరిహరించడు క్రీస్తు ప్రభు. ఈ ప్రభువెందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనలను నిత్య జీవం చేర్చునుగాక. ఆమేన్.
క్రీస్తు రాజాదిరాజా, ఓ ప్రేమ అవతార రూపా, అంజలులు గైకొను మా దేవా, అంజలులు గైకొను మా దేవా, ఓ క్రీస్తు రాజాదిరాజా. నీ విందులోన నే పాలుగొనగా నా కర్హతేది నీ కరుణేగాక, నీ విందులోన నే పాలుగొనగా నా కర్హతేది నీ కరుణేగాక, భయభీతి అమర బహుభక్తి మరల చనుదింతు స్వామి నిను స్వీకరింప, భయభీతి అమర బహుభక్తి మరల చనుదింతు స్వామి నిను స్వీకరింప, ఓ క్రీస్తు రాజాదిరాజా, ఓ ప్రేమావతార రూపా, అంజలులు గైకొను మా దేవా, అంజలులు గైకొను మా దేవా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ పూజ ముగించిన తర్వాత మనకు మానవుడు మరియు ధనము గురించి ప్రత్యేకంగా వాక్య పరిచర్య ఉంది. కాబట్టి ఆ వాక్య పరిచర్యను మీరందరూ కూడా విని ఆ వాక్య పరిచర్య ద్వారా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందాలని ప్రత్యేకంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సాయంత్రం ఇంకొక వాక్య పరిచర్య ఉంది. అది ఏ విధంగా ధనాన్ని మానవుడు వినియోగించుకోవాలా, దాన్ని వాడుకొని దాని నుంచి ఏ విధంగా బయటికి రావాలా అనేది వాక్య పరిచయం మనం వినబోతున్నాము. కాబట్టి ఆ వాక్య పరిచర్యలో కూడా మీరు పాల్గొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందాలని ప్రత్యేకంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా దివ్య సప్రసాద ఆరాధన, ఈ దివ్య సప్రసాద ఆరాధనలో ఈ ధనం వల్ల ఎవరెవరైతే ఆర్థిక పురోగతి, ఈ ఆర్థిక పరిస్థితులు సమస్యల ద్వారా బాధపడుతున్నారో వారందరి కోసం కూడా ఈ ఆరాధనలో దేవుని యొక్క దీవెనలను, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందే విధంగా ఆ ఆరాధనలో పాల్గొని మీరు ఆశీర్వదించబడాలని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ ఆర్థిక పురోగతి వడకంలో పాల్గొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందాలని ప్రార్థించుకుంటూ ముందుకు సాగిపోదాం. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ పరమ వరములతో నీవు నూతనీకరించిన వారితో నీవుండి నీ నిత్య సహాయమును అందించుము. నీ నిరంతర ఆదరణము ద్వారా వారిని నిత్య రక్షణమునకు పాత్రలు చేయుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో నుందురుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తులను సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర
పవిత్రాత్మ మిమ్ములను మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాజ్ఞి మాతా వందనం.